पुनः प्रेम कृष्णलीलाविर्वानन्दकाले सुघोषं बन्धं अज्ञानभयन्दं प्रवेशरसं प्रेमदत्तं सदा प्रतिवन्दे वरं देववासं मोक्षागुणा न शम्यन्ते परेशत्यभिजम् इदं देववमोनागरोपदबालं सदा मे मनसा वीरसं किमन्ये इदं देवदामोदं मुकुन्दलीलय हृदं कुन्दलैसिद्धरक्षोभ्यं महाशोभितान्निन्दरकरणे मनस्या विरासाम् अलं लक्षलाभै नमो देवदामोदर नन्दविष्णो प्रसीद प्रभो कजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृत्यादीनं बलानो कृपानीशमामर्त्यं विद्यते दृशे वीरात्मजौ भक्तमुखय्यवद गदीयामोषितौ भक्तिमतौ कृतौ च तथा प्रेमदातं त्वां प्रीतयच्च नमो क्षीरभूमि पीतमोदरे नमस्ते नमस्ते सुदाम्नि स्फुरन्निधाम्नि त्वदीयोदर्याद विश्वस्य दाम्नि नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दनीनाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा नमः नमस्ते जय श्री कन्नन माताजी எல்லாரும் after a long time எல்லாரும் नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं सूत्रप्रचामणम् यशोदापियोलुकलादवमानं यशोदाभियोलुकलादवमानं परामृष्टमाद्यं ततो धृत्य गोप्या எல்லாரும் நெய் விளக்கு ஏத்துறீங்களா यशोदाभियोलुकलादवमानं माताजी 16 rounds परामृष्टमाद्यं ततो धृत्य गोप्या रुदं सम्मुहुर्नेत्रं युग्मं मृदन्तं कराम्बोजयुग्मेन सान्तकनेत्रम् मोहश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठा सीतग्रैवं दामोदरं भक्तिभद्रम् मोहश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठा सीतग्रैव दामोदरं भक्तिभद्रम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जातमज्ञापयन् तदीशितेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीशितेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देवपूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये इदं देवपूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमव्यक्तनीलै वृतं कृतं तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै
वामोदेव दामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु गृहाणे क्षमामज्ञामेचदिष्यः कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु गृहाणे क्षमामेज्ञामेचदिष्यः कुबेरात्मजो भक्तमुदैवर्यत् त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमस्ते सुदाम्ने नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्ट्यमाद्यं ततो धृत्य गोप्या हरे कृष्णा माताजी ராதே கிருஷ்ண மாதாஜி நன்ன பாடினீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி டூர் மாயாப்பூர் டூர் எப்படி இருந்தது ஹரே மாதாஜி? கிருஷ்ணா நான் மாதாஜி. போலமா ஐ டிடன்ட் கோ. ஓ அப்படியா? ராதிகா போயிருக்காங்க, சுகன்யா மாதாஜி போயிருக்காங்க, ரேகா நீங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லிருந்தீங்க போறீங்க, நான் கேட்டேன். புக் பண்ண கேன்சல் கூட பண்ணல. ஐ லெஃப்ட் இட் ஆக்சுவலி. என்னைக்கு வருவாங்க? மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே வருவாங்க எல்லாரும், சாட்டர்டே ஆர் சண்டே. ஓகே. பட் டுமாரோ நாளைக்கு லாஸ்ட். நாளைக்கு லாஸ்ட். என்னைக்கு வராங்க மாதாஜி? எக்ஸாம் பண்ணுனீங்க? நல்லா பண்ணமா. நியர்லி Okay. 5 hours 4 to 5 hours எழுத வேண்டி இருந்துச்சு. சரிங்க மாதாஜி. நாங்க எழுதின டெஸ்டுக்கு எப்ப மாதாஜி மார்க்ஸ் வரும்? கண்டிப்பா வரும். இந்த ஆக்சுவலி இந்த என்னது காயத்ரியோட கனெக்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து நான் பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்லுவேன் நான். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஓகே. நாம வந்து இந்த லெவல் 2 வந்து லெவல் 2 வில் பி கண்டினியூவிங். ஏன்னா லெவல் 3க்கு டீச்சர் இல்லாதனால மேபி வி ஆர் செக்கிங் ஃபார் சம் டீச்சர்ஸ். லெவல் 1க்கு யாராவது வந்தாக்கா அப்ப லெவல் 3 நான் எடுக்கலான் இருக்கேன் நான். லெட் மீ வெயிட் ஃபார் 1 month 2 months வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு பிரபு. ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம என்னோடி முடிச்சிடலாம். ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? இல்லப்பா, இந்த வாரம் கிளாஸ் கிடையாது. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ திஸ் வீக் நோ கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் Thursday இந்த கிளாஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் தீபாவளி அன்னைக்கு. ஈவன் 18 days ப்ரோக்ராம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே மூவ் டு அதுக்கு அடுத்த மண்டேக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க 8th. ஸோ இட் வாஸ் சப்போஸ் டு ஸ்டார்ட் ஆன் 4th. தீபாவளி அன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. பட் நிறைய பேர் ஜாயின் ஆகுறது கஷ்டமா போயிடும் இல்லையா? இவங்களும் மாயாப்பூர்ல வந்த உடனே இப்போ மறுபடியும் இந்த மண்டே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். பட் பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரிப் வந்து 1 week போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சு. ஸோ த 18 days ப்ரோக்ராம் இப்போ யூத் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம் தமிழ்ல. ஸோ நம்ம டீம்ல இருந்து 2 பேர் டீச்சர் ஆயிருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து சுகன்யா மாதாஜி காலையில 8 மணிக்கு எடுப்பாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவினிங் 7 PM எடுக்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைகள் எல்லாருமே யாராவது 16 to 25 ஏஜ், அந்த ஏஜ் ரொம்ப குரூஷியல் ஏஜ் ஆக்சுவலி. நல்லது கெட்டதே சொன்னா கூட புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு வயது அது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டேபிளான ஒரு மென்டாலிட்டி எடுத்துட்டு வரணும்னாக்கா நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்ல கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு நிறையவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேங்க்யூ பிரபு. நம்ம வந்து பிலாசபிக்கலை விட அவங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ராக்டிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ கிட்ஸை விட கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்ட் லெவலா இருக்கும் அவங்களுக்கு டீச் பண்ற விதம் வந்து. நாட் லைக் நம்ம அடல்ட்ல வந்து மோர் பிலாசபி சொல்றோம், அது அவங்களுக்கு ஒத்து வராது. ஆல்ரெடி நம்ம பிரேமா மாதாஜியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஈவன் ராதிகாமாவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போத் ஆர் டூயிங் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ ஐ திங்க் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் பிரேமா மாதாஜி நீங்க தயவு செஞ்சு நீங்களும் ராதிகாவும் நம்ம உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜிக்கும் சுகன்யா மாதாஜிக்கும் கொஞ்சம் நீங்க கைடன்ஸ், நீங்களாம் எப்படி பண்றீங்க, வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ வாட் ஸ்ட்ரீம்லைன் கண்டென்ட் வில் பி த சேம். பகவத்கீதை கண்டென்ட் எப்பவுமே மாறாது. ஆனா வாட் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இட் ஃபார் த யூத்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. நம்ம தமிழ்ல
இந்த யூத் ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து 2 வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து கிரியேட் கூட ஆயிடுச்சு. ஸோ சேம் அந்த இஸ்கான் லிங்க்ல போயிட்டு நீங்க வந்து மங்களூர் இஸ்கான்ல போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா லெவல் 1 கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா கிட்ஸும் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல யூத் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அடல்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால யாருக்காவது இந்த யூத்துக்கு ரெஃபர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னாக்கா நீங்க அந்த யூத் லிங்கை செலக்ட் பண்ணி நீங்க அதை அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க நீங்க. ஸோ தட் லெட் தம் கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் தட். ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எல்லாருமே ஒரு நல்ல நிலைமையில வரணுன்றது உங்களால முடிஞ்ச சகாயத்தை நீங்க பண்ணுங்க. பகவானுடைய கைங்கரியம் இது. ஸோ ஹோப் ஐ திங்க் தமிழ் இஸ் க்ரோயிங் வெல். ஸோ மேபி அடல்ட்லயும் இப்போ வந்து 2 டீச்சர்ஸ், ஸோ ஈவன் யூத்ல 2 டீச்சர்ஸ், கிட்ஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்காங்க. ஸோ கிட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ, பட் இன்னும் அடல்ட்ஸ்ல வந்து 1 or 2 டீச்சர்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ மோஸ்ட்லி நான் 18 days வந்து யாருக்காவது ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாதான் என்னால் வந்து 3rd லெவலுக்கு எடுக்க முடியும் கிளாஸஸ், ஏன்னா டைம் ரொம்ப கிளாஷ் ஆகும். ஸோ ஐம் திங்கிங் பார்க்கலாம் பிரபு என்ன சொல்றாரு, பகவான் எப்படி அருள் பாலிக்க போறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு மேபி அனதர் 1 or 2 months we have to continue with this. என்னோடி முடிச்சிடலாம், அதுக்குள்ள நம்ம முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லெவல் 3க்கு நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லா போயிடலாம். அப்போ இன்னும் நல்ல டெப்தா நம்ம வந்து we can take it up actually. ஓகே, உங்க வீட்லயும் பிள்ளைகள் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த 16 to 25 ஏஜ் வந்து இப்ப அப்பா அம்மா சொல்ற பேச்சு வந்து ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றவங்க நிறைய கொஷின்ஸ் தான், நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ஸ் தான், ஆனா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ நாட் பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டர் ஆர் பிஹேவியர், பட் தே ஹாவ் மோர் இன்க்விஸ்டிக், அதாவது நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் கேள்வி உடையவர்கள் அவங்க எல்லாமே. ஸோ அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்மளால தாய் தந்தையா இருக்கிறவங்க நாம சொல்ற விதம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஆனா அதே வந்து ஒரு ப்ரீச்சர் சொன்னாக்கா தட் வில் ஆஸ் பர் பகவத்கீதானுடைய கோட்பாடுகள் பிரகாரம் நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சா தட் வில் பி வண்டர்ஃபுல். ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் அந்த ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் நல்லபடியா வரணும்ன்றது அதுக்காக பகவான் இந்த கிருபையும் பண்ணியிருக்கார். ஸோ ஆக்சுவலி 4 டைமிங்ஸ் இருக்கு, ஆனா இப்ப 2 டைமிங்ஸ் மட்டும்தான் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ வில் சி. ஸோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல் 2ல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களும் வந்து இந்த 2 மாதாஜிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். புஷ்பம் மாதாஜி ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் டு நீங்க காலையில 6 மணிக்கு உங்களால சப்போர்ட் முடிஞ்சாலும் சரி, இல்ல நீங்க ஈவினிங் 7 PM உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ற முடிஞ்சாலும் சரி, ஏன்னா யூ ஹாவ் டு சப்போர்ட் ஃபார் திஸ் யூத்துக்கு. உங்களுக்கு அந்த கைங்கரியம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ செஷன் நீங்களும் ஜாயின் ஆகுங்க. ஸோ உங்களை மாதிரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் இருந்தா தட் வில் பி ஹெல்பிங் எ லாட் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஐ திங்க் பிரபுஸ் ஆல்சோ தேர். என்னால எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. ஸோ 2 people from the level 2 will be with the Matajis, both of them. So I will be getting back to you. Shingaram Selvan Prabhu, Suresh Prabhu. So நீங்க எல்லாம் உங்ககிட்ட எல்லாம் நான் வந்து பேச வேண்டியிருக்கு. So let me speak to you. So maybe by Tuesday I will get back after getting more confirmation on certain things எல்லாமே. ஸோ ப்ரோக்ராம் ஆனால் லான்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆனால் உங்க பக்கம் வீட்டில் உங்க குழந்தைகள் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு நீங்க என்ரோல் பண்ணுங்க. ஸோ தட் லெட் தெம் ஆல்சோ கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் வாட் இஸ் லைஃப்ன்றதை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்க இப்போ ஸ்டடி ஆயிட்டாங்கன்னாக்கா நம்மள மாதிரி நிறைய கஷ்டமா நினைச்சு பாவிச்சு அதுல ரொம்ப மனசளவுல வந்து சஞ்சலம் அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரோக்கியம் கெட்டு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஆகிறத விட அவங்க இந்த வயசுலயே பேலன்ஸ் ஆயிட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தாலுமே அவங்க வந்து அதை எதிர்கொள்வார்கள். ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போய் விடணும்னா அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ லெட் அஸ் see that. ஸோ அவங்க ப்ரோக்ராமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 8th இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுறது. ஸோ 8th மார்னிங் 6 AM ஒரு பேட்ச் இருக்கு, ஈவினிங் இதே 7 PM நான் எடுக்கிற அடல்ட்ஸ் பேட்ச் அப்பவே உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி அவங்க எடுப்பாங்க. ஸோ these 2 announcements, it's really very great. ஸோ ஒரு ப்ரீச்சர் ஆகணும்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பாக 16 ரவுண்ட்ஸ் ஜபம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஹவ் டன் சம் ஒர்க் ஆஸ் இந்த இதுல வந்து கைங்கரியத்துல நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கணும். லாங் டேர்ம் அசோசியேஷன் இதெல்லாமே எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால ஆல்ரெடி சுகன்யா மாதாஜி இஸ் டூயிங் லெவல் 4 பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ரியலி a great thing actually. புஷ்பம் மாதாஜி, எஸ் ஐ ஹவ் given you more responsibilities மாதாஜி. நான் கொடுக்கல, பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு என் மூலியமா. நீங்க கண்டிப்பா 7 PM ஹெல்ப் பண்றீங்களா? ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். தென் ஐ திங்க் நீங்க வந்து உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜியோட கோஆர்டினேட் பண்ணி
So you be with her. I think I have to check for even Suganya Mataji. So ஏன்னா கண்டென்ட் எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது, பட் யூ நீட் டு பி தேர். சம்திங் வெறும் டீச்சரே வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியாது தேர். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் your experience will always help you, Mataji. Okay, we'll see into the நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து 26 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா 7th chapterல. I think we are about to complete, if I'm right. So and then Bhakti Vrisha groups next week நம்ம பிரிக்க தான் போறோம். So that too in level 2 வரவங்க அந்த mandatory இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அந்த Bhakti Vrisha groups வந்து பிரிக்க போகின்றோம். ஸோ யாரெல்லாம் இங்க இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ் லெவல் 2. ஸோ லெவல் 2 கிளாஸஸ் வில் பி லைக் தட். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும். யாரெல்லாம் சீரியஸ் ஸ்டடி கிடையாது, எக்ஸாம் பண்ண முடியாது எங்களால டியூ டு சம் இஷ்யூஸ், ஸோ பர்சனல் இருக்கலாம், இல்லைன்னா வேலைக்கு போற மாதிரி இருக்கலாம், அவங்க எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஆனா சீரியஸ் ஸ்டடி இருக்கிறவங்க வந்து அந்த லெவல் 2 ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு யூ ஹாவ் லிட்டில் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ அந்த இதை என்னன்ட்டு நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஸோ யாராவது ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் அவங்க பிஸியா இருப்பாங்க இன்னைக்கு தர்ஸ்டே இல்லை. ஸோ கலைவாணி மாதாஜி, ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்லோகம்ஸ் நம்ம பெண்டிங் லாஸ்ட் வீக்ல? ஐ திங்க் 7.26 ஆர் 25 நீங்க கை உயர்த்திருக்கீங்க. கலைவாணி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹோஸ்ட் பண்றேன் உங்களை. எஸ், நாட் ஏபிள் டு அன்மியூட். அதுதான் பாத்துட்டு இருந்தேன். கிளாஸுக்கு இப்பதான் சேர போறேன். பட் 7.26ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அது தெரியும். 26 தானே கன்ஃபார்ம். அதான் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வீக் ஆனா நம்ம வந்து வில் பி ஹேவிங் we'll be continuing level 2 only for another 1.5 months. அதான் பயந்தே போயிட்டேன் நானு. நோ பை அது நான் குரூப் கிரியேட் பண்ணும்போது 2 காட்டின்னு இருந்தது. எதுக்கு 2 குரூப்னு ஒண்ணுத்துல நான் எக்ஸிட் ஆனா அது நான் இருக்க வேண்டிய குரூப்ல இருந்து நான் எக்ஸிட் ஆயிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் எனக்கும் பயம் வந்துச்சு. விஜயகுமார் மாதாஜி அதுக்குள்ள மாதாஜி எங்க போயிட்டீங்கன்ட்டு அவங்களும் மெசேஜ் வச்சாங்க. ஸோ she was feeling. ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் இதே மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா கஷ்டமாயிடும்ன்றதுக்காக சரிதான் நான் மெசேஜ் போட சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் சம்மோ கிருஷ்ணா பிரபு வந்து எனக்கு இன்வைட் அனுப்பி மறுபடியும் ஜாயின் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் மியூட் போய்க்கிறேன். அந்த கிளாஸ் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாங்க அந்த இது கேட்டுட்டு இருந்தோம். அவர் அங்க பேசிட்டு இருந்தார் இல்லையா, நாமதேஷ்டதாஸ் அவருடைய. ஓகே, ஆக்சுவலி மாதாஜி நிறைய அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு 2 யூத் பேட்ச் மாதாஜி. நீங்க யூ ஹேவ் டு கைட் அவர் சுலோச்சனா மாதாஜி அண்ட் நீங்களும் ராதிகாவும் 2 பேரும். ஏன்னா நீங்க லாஸ்ட் டைம் யூத் பேட்ச் பண்ணிருக்கீங்க. ஆல்ரெடி உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜிக்கு நான் ஃபுல்லா கண்டென்ட் இதெல்லாம் பாத்திருக்கேன். சுலோச்சனா மாதாஜியோடது அவங்க யாத்திரைக்கு போயிருக்காங்க. அவங்க வந்த பிறகுதான். ஓ, சுலோச்சனாவா சுகன்யாவா? சுகன்யா. ஓகே. சோ அது ப்ராப்ளமே கிடையாது. அண்ட் அட்மின்ஸ் வேணும் அவளுக்கு. அதுதான் மெயினா நமக்கு வந்து. அதுதான் நான் இப்போ வந்து அட்மின் பிளஸ் ஃபியூச்சர் டீச்சர்ஸ் ஆகிறவங்களுக்காகவும் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் இது. ஸோ லெவல் 2ல இருக்கிறவங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்கள நான் 3 டிவோட்டிஸை வந்து ஒரு பேட்ச்க்கும் நான் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ தட் அந்த யூத் லெவல்ல அவங்களும் வந்து தே கேன் என்ஹான்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சர் another 2 batches are pending. So அப்ப அவங்களும் கொஞ்சம் எலிவேட் ஆனா we have to give them the opportunity. So that youth batch will be there. 4 batches இருக்குவாங்க டைமிங்ஸ். ஓகே, அதனாலதான். So I am already prepared for that. நம்ம அந்த இதுல அட்வான்ஸ் குரூப்ல பேசிக்கலாம். பட் நிறைய பேர் இதுல இருக்காங்க. ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம்டு புஷ்பம் மாதாஜி எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் சிங்காரம் செல்வன் பிரபுக்கு தெரியும் எனக்கு. இன்னும் யாரெல்லாம் அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவான்றது ஃபுல் டீடைல்ஸ் ஐ ஹேவ் டு ஸ்பீக். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பக்தி விருஷா அந்த டீம் கூட நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணனும் மாதாஜி. சோ நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த ஸ்டடி குரூப் மாதிரி. ஆமா, நெக்ஸ்ட் வீக் we will have a lot of work. we'll see. சரி, ஃப்ரைடே தானே நாளைக்கு இல்லையா? ஆமா அடுத்த வாரம் ஃப்ரைடே. அடுத்த ஃப்ரைடே. ஓகே. நாளைக்கு இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, थैंक यू. ஓகே, கலைவாணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க ஃபுல்லா. வேதஹம் சமதீதானி வரஹ இருக்கேளா? நாம இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா
ஞான விஞ்ஞான யோகத்துல நம்ம லாஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கோம். ஞானம் அவ என்றால் வந்து அன்மியூட் பண்ண முடியலன்னு எழுதியிருக்கா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஐ வில். ஆமா, என்ன பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருந்தது, நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் நான். கரெக்ட். சோ வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? கண்டிப்பா. வேதஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுனா பவிஷ்யானி பூதானி ச பூதானி மாம் து வேத ந கஷ்டனா. வேத அறிவேன், அகம் நான், சமாதீதானி கடந்த காலம், வர்த்தமானானி நிகழ்காலம், ச மேலும், அர்ஜுன அர்ஜுனா பவிஷ்யானி எதிர்காலம், ச மேலும், பூதானி எல்லா உயிர்வாழிகளையும், மாம் என்னை, து ஆனால், வேத அறிந்தவன் ந இல்லை, கஷ்டன யாரும். மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனா, முழு முதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பொருளுரை. இங்கே உருவம் அருவத்தை பற்றிய கேள்வி நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அருவவாதிகள் கூறுவது போல் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம் பௌதீகமானதாக மாயையாக இருந்தால், உயிர் வாழிகளைப் போல அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டி இருக்கும். மேலும் அதன் மூலம் தனது கடந்த கால வாழ்வினை நினைவுகள் அனைத்தையும் இழந்திருப்பார். ஜட உலகில் வாசிக்கும் எவரும் மாதாஜி 6:30 ஜட உலகில் வாசிக்கும் எவரும் தனது முற்பிறவியை நினைவு கொள்ளவோ, எதிர்கால வாழ்வினை முன்னுரைக்காகவோ, தனது தற்கால வாழ்வின் விளைவுகளை அறியவோ இயலாது. எனவே அவன் கடந்த நிகழ்கால எதிர்காலத்தினை அறியாதவன். பௌதீக கலகத்திலிருந்து விடுபடாதவரை இறந்த நிகழ் எதிர்காலத்தினை எவரும் அறிய இயலாது. சாதாரண ஜீவாத்மாவைப் போலன்றி கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, வருங்காலத்தில் நடக்கப் போகின்றவை ஆகிய அனைத்தையும் முழுமையாக அறிவேன் என்று தெளிவாக கூறுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்ததை அவர் நினைவு கூர்வதை நாம் கண்டோம். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதால் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியையும் அறிவார். ஆனால் அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள போதிலும், தனிப்பட்ட முறையில் பரமபுருஷ பகவானாக உள்ள போதிலும், சிற்றறிவு உடையவர்கள் அருவ பிரம்மனை அறிய முடிந்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புருஷராக உணர முடியாது. நிச்சயமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது திவ்யமான உடல் அழியக்கூடியது அல்ல. அவர் சூரியனை போன்றவர். மாயை மேகத்தை போன்றது. சூரியன், மேகம், பற்பல நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்கள் இருப்பதை ஜட உலகில் நாம் காண முடிகிறது. சில சமயங்களில் ஆகாயத்தில் உள்ள அனைத்தையும் மேகங்கள் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம். ஆனால் அத்தகைய மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் உண்மையில் மறைக்கப்படுவது இல்லை. அதுபோல மாயையும் பரமபுருஷரை மறைக்க முடியாது. தனது அந்தரங்க சக்தியினால் அவர் சிற்றறிவுடையோருக்கு தோன்றுவது இல்லை. இந்த அத்தியாயத்தின் 3வது பதத்தில் கூறப்பட்டபடி கோடிக்கணக்கான மனிதரில் ஒரு சிலரே தங்களது மனித பிறவியை பக்குவப்படுத்த முயற்சி செய்கின்றனர். அவ்வாறு பக்குவமடைந்த ஆயிரக்கணக்கான மனிதரில் ஒருவரே பகவான் கிருஷ்ணரே. சரியாக புரிந்து கொள்ள மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அருவ பிரம்மனையோ இதயவாசியான பரமாத்மாவையோ உணர்வதில் ஒருவன் பக்குவமடைந்திருந்தாலும் கிருஷ்ண உறவில் ஈடுபடாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழு முதற் கடவுளாக உணர்வது சாத்தியமற்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அதாவது நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா ஒன்று நாம தெரிஞ்சுக்க போறது என்னன்னாக்கா,
பகவானை நம்ம 3 நிலைகளில் நாம வந்து உணர்கின்றோம். ஒன்று தோன்றாத அருவமாக, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா சுரூபமாக, அதாவது மிடில் அந்த இது, அதாவது எப்படி நம்ம சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகத்துக்குள்ளே போகிறோம் இல்லையா. சோ அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிரகத்துக்குள்ளேயே நுழையக்கூடியது அனாலஜிக்கு வந்து மேப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானி அர்ஜுனா பவிஷ்யானி பூதானி மா தே வேத ந கஷன. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடந்த காலமும் இருந்தாரு பகவான், இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்காலத்திலயும் நான் இருக்கேன், ஃபியூச்சர்லயும் நான் வருவேன் அப்படிங்கறது வந்து முன்னாடியே நம்ம 4th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. எப்பொழுதெல்லாம் அறப்பழக்கங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொல்லைகள் வருகின்றதோ, எப்பொழுதெல்லாம் பக்தர்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வருகின்றதோ, எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மம் தழை தோங்குகின்றதோ, அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் இந்த உலகத்திற்கு வந்து தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து 4th சாப்டர்லயே நம்ம வந்து அந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதை படிக்கிறப்பவே சொல்லியிருந்தார். விவஸ்வானுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சத்தியயுகத்தினுடைய கடைசி, அதாவது திரேதாயுகம் ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து இந்த பகவத்கீதையை சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விவஸ்வான், சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு சொன்னார். விவஸ்வான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு சொன்னார். சோ 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மனு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு வந்து தன்னுடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னர், அதாவது ரகுகுல வம்சம், ஈவன் நம்ம ராமர் கூட அந்த வம்சத்துலதான் வந்தாங்க. ராமர் வந்து திரேதாயுகம் முடிஞ்சு துவாபர யுகம் ஸ்டார்ட் ஆகுற காலத்துலதான் மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் என்பது தழைத்தோங்க ஆரம்பித்தது. சோ அப்பயும் மறுபடியும் வந்து அந்த துவாபர யுகத்தினுடைய கடைசியில வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணரா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வயம் ஹி டிசெண்டட் அப்படிங்கறதா நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே படிக்கிறோம். சோ அவரும் வந்து அந்த இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து இந்த யுத்தத்தை நடத்தி தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி அதர்மத்தை ஒழித்து பக்தர்களை ரட்சித்து அதுக்கப்புறம் வந்து he went to the வைகுண்டம் அப்புறமா தான் போனார். சோ இந்த இந்த ஒரு யுகத்திலையும் அதே மாதிரிதான் கலிகாலத்திலையும் அவர் கல்கியாக வரப்போகிறார்ன்றது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். இன்னும் இப்ப வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள்ல ஒரு 5,000 ஆண்டுகள் தான் நம்ம கழித்திருக்கோம். இன்னும் 4,27,000 ஆண்டுகள் இருக்கு. அப்ப இப்பவே நம்ம பாக்குறோம் அதர்மம்னுடைய லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருக்கு. நாம பிறந்தப்ப இருந்த அந்த சூழ்நிலை அது இப்ப கிடையாது. ஸோ அது ரொம்ப சேஞ்சஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். டே பை டே அதர்மத்தினுடைய லெவல் தான் நம்ம எப்பவுமே மேல் நோக்கி செல்கின்றது. இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கலிகால முடிவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்மளால இங்க வந்து இது சர்வை ஆகுறதே கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் இந்த கலிகாலமே இருக்கும். ஸோ எண்ட்ல அதனால நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். நம்ம மனித உருவத்துல வந்திருக்கோம், என்ன உண்மை என்றதும் நம்ம கேட்டிருக்கோம், நாம ஆத்மா ரூபத்துல இருக்கோன்றதும் தெரிஞ்சுட்டோம். இதுல நம்ம இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாம நம்ம வந்து பகவான் இடத்துல போகக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்துக்காவது நம்ம வந்து நம்மளை தயார்படுத்திட்டு அதுக்கான பிரயத்தனமாவது நம்ம செய்யணும். அட்லீஸ்ட் இந்த பிறவியில நம்மளால அடைய முடியலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பிறவி நம்ம எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தையாவது பகவான் கொடுப்பார் நமக்கு. சோ இந்த ஞானத்தை நம்ம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலுமே பகவான் இடத்துல போகிற வரைக்குமே நம்ம திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு தான் வரும். அப்படி போகணும்னாக்கா நமக்கு இந்த மனித பிறவி என்பது மிகவும் முக்கியமானது. ஆனா நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் நமக்கு மனிதனாக தான் நான் பிறப்புமான்றது நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுடைய கர்மங்கள் என்ன விளைவுகளோ அதை கேட்டப்பாலுதான் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து மனித உருவமா இல்லை, மரமா செடியா இல்லை, ஒரு அனிமலா அதாவது விலங்கா என்றது நமக்கு தெரியாது, இல்ல நரகலோகத்துக்கு தான் போவோமான்றதும் நமக்கு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது நமக்கு. நம்ம எப்படிப்பட்ட மனிதரோ அதற்கு ஏற்ற போல நம்மளுடைய சுபாவம், நம்மளுடைய நடத்தை, நம்மளுடைய செயல்கள், கர்மங்கள், அதனுடைய விளைவுகள் பொறுத்து பகவான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல உட்கார்ந்து நமக்கு கணக்கு வழக்கெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கார். 2 இருமைகள் இருக்கு நமக்கு. ஒண்ணு வந்து புண்ணியம், இன்னொன்னு பாவம். சோ புண்ணிய காலம் நிறைய இருந்தா அட்லீஸ்ட் இன்னொரு வாட்டினா நம்ம மனிதனாக பிறப்பதற்கு ஒரு அவகாசம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ பாவங்கள் நிலைய இருந்தாக்கா நம்ம கீழே தான் தள்ளப்படுவோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் நம்ம இருக்கோம். சோ திஸ் இஸ் த சைக்கிள். இது நம்ம இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ நாம என்ன செய்யணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன எதெல்லாம் நம்ம வச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெஞ்ச் மார்க்கா வச்சுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து இந்த இதெல்லாம் இது செய்யக்கூடாது, இது செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த செக்ரிகேஷன், டிஸ்கிரிமினேஷன் கண்டிப்பா செய்யணும்.
எதை செய்யக்கூடாது எதை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகள் அனைத்துமே நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வரும். அதை தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தப்பு பண்றதுக்கே நம்ம போக மாட்டோம். we are prone to do mistakes. அது நம்ம ஏன்னா ஈஷோபனிஷத்திலே படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லைங்களா, 4 விதமான டிஃபெக்ட்ஸ். நம்ம பிறப்பு இறப்பு மூப்பு அதுக்கப்புறம் வியாதி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது கிராஸ் பாடி ரிலேட்டடா வந்துருது. நமக்கு எல்லாமே இந்த உடலுக்கு தான் பிறப்பு, இந்த உடலுக்கு தான் இறப்பு, இந்த உடலுக்கு தான் வந்து வயோதிகம், இந்த உடலுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நோய். இது 4 விதமான, இது கிராஸ் பாடி என்னக்கா இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு தான். ஆனா சூக்ஷ்மத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நாம வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்த சூக்ஷ்மத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த மனசு புலன்களுடைய செயல்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் இது எல்லாமே என்ன சட்டில் பாடி என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா இட் கிரியேட்ஸ் கர்மங்களை வந்து நற்கர்மங்களையும் துர்க்கர்மங்களையும் வந்து இட் மேக்ஸ் எனேபிள். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே நல்ல காரியங்களா அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, கடந்த காலத்தில் நடந்தவை தற்போது நடப்பவை இனி நடக்க போவை அனைத்தையும் நான் அறிவேன்ட்டார். பகவான் தான் அனைத்தையுமே அறியக்கூடியவர். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சங்களை படைத்தவரும் அவர் தான். ஃபியூச்சர் என்ன நடக்கும்ன்றது அவர் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. சோ நாம அதை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது. நாம நம்ம கடமைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சுன்னு செஞ்சுட்டு போவோம். ஏன்னா அது அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகள் என்பது நமக்கு இருக்காது. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நான் அறிவேன். என்ன பகவான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே உட்கார்ந்திருக்கார். ஆனா அவர் இருக்கார் என்றது எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் தெரிவதே கிடையாது. இந்த ஞானத்தை அறிந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சோ பகவத்கீதை யாரால படிக்க முடியறது, யாரால இதை கேட்க முடியறதோ அவங்களுக்கு இது இந்த ஞானம் ஓரளவுக்கு நல்லா புரியும். ஆனா பகவத்கீதையே படிக்காம இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஆத்மா அந்த உடல் கான்செப்ட் எதுவுமே அந்த சாங்கியோகம் எதுவுமே அவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றார். ஏன்னா ஹிருதயபூர்வமாக நம்ம வந்து அவரை வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உருவம் இங்கே உருவம் அருவத்தை பற்றி கேள்வி நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல். பகவான் ரூபத்திலும் சரி ரூபமற்ற நிலையிலும் சரி. அதாவது அருவவாதிகள் கூறுவது போல பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம் பௌதிகமான மாயையாய் இருந்தால் உயிர்வாழிகளைப் போல அவரும் தன் உடலை மாற்ற வேண்டி இருக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது பகவானுடைய உடல் என்னைக்குமே மாத்திக்க முடியாது. ஏன்னா உடலும் ஆன்ம ரூபமும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானவர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம முதலிருந்தே படிச்சுட்டு வரோம். அவருடைய உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா 100+ இங்க இந்த உலகத்துல துவாபர யுகத்துல இருக்கும் பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 125 இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் அவர் இறக்கும். அதாவது அவர் இந்த இறக்கன்னு சொல்றேன் தப்பு, அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டம் போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா லெஃப்ட் துவாரகை விட்டு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா 125 இயர்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கலிகாலமே ஸ்டார்ட் ஆனது. ஆனா அவருடைய அந்த ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 இயர்ஸ் ஓல்டு ஒரு இளைஞனை போனதான் இருந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து தான் சொல்றது. என்றைக்குமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இளமை பருவத்தோட தான் இருந்தால். அது நம்மளால எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது இல்லைங்களா. 40-50 இயர்ஸ் ஆன பிறகுமே பார்த்தா நமக்கு ஒரு வயோதிக தோற்றம் எல்லாமே வந்துருது நமக்கு. சோ அதே ஆனா பகவானுடைய அந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவருடைய உடல் என்றைக்குமே அழிவற்றது. அதனால அவருக்கு வேற ஒரு ரூபம் எல்லாம் கிடையாது, ஒரே ரூபம் தான். அந்த ஒரு ரூபம் என்றது அதாவது இந்த பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு ரூபத்துல வந்து எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது. அவர் நிறைய ரூபங்கள்ல நம்ம வந்து அவருடைய வைபவங்களை பார்த்திருக்கோம். ஆனா அந்த பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வந்து என்னைக்குமே வந்து அழிவற்றது. மேலும் தனது கடந்த கால வாழ்வின் நினைவுகள் நமக்கு எல்லாமே வந்து பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் எதுவுமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. ஏன்னா மறதி என்பது நமக்கு வரப்பிரசாதமா பகவான் கொடுத்திருக்கார். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து போன ஜென்மத்துல என்ன இருந்தோம், அதுக்கு முன்ன ஜென்மங்கள் எல்லாம் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தோம், மனித உருவத்துல என்னென்ன பாவங்கள் புண்ணியங்கள் செய்தோம். சோ அந்த பாவத்துக்காக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்துல வந்து நம்ம வேண்டுதல் வைக்கின்றோம் இல்லையா. இந்த இக்கட்ல இருந்து என்ன வந்து காப்பாத்து அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து பகவான் கிட்ட நாம வந்து கண்டிப்பாக கேட்கின்றோம். அதுதான் அந்த வீடியோ கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம், பர்த் அண்ட் டெத் வீடியோ பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ ஆனா நம்ம பகவான் அந்த வயிற்றில் தாயினுடைய கருவில இருந்து நம்ம வெளியே வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா
இந்த குழந்தை வந்து சில காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 6 months 10 months பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தானா அழுவும், சிரிக்கும். இது எல்லாமே வந்து அந்த பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய அந்த இம்பாக்ட் தான். ஆனா காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்த பிறகு தாய் தந்தையினுடைய அரவணைப்பு இதெல்லாம் வரும்பொழுது அந்த பழைசெல்லாமே நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருப்பது கிடையாது. நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா போன வாரம் என்ன நடந்தது ஃபுல்லா நம்ம வந்து எல்லா இன்சிடென்ட்ஸ் நம்மளால வந்து நேத்து நடந்தது கூட நம்மளால வந்து எல்லாமே காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரலும் என்ன நடந்ததுன்ட்டு ஃபுல்லா நம்மளால டீடைல்ஸ் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா we are having that what is that that gift from God. மறதி என்பது நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஞாபக சக்தி எப்படி அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததோ அதே மாதிரி மறதியும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கிறது. அதனாலதான் நம்மளால வந்து அதாவது முன் ஜென்மத்தினுடைய செயல்கள் எதுவுமே நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருப்பதில்லை. ஆனா சிலதெல்லாமே நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்ச்சி உண்டு. நம்மளுடைய இயல்புகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா போன ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ச்சி கண்டிப்பாக உண்டு. அதனாலதான் சிலது எல்லாமே நம்ம வந்து நமக்கு we have that அந்த ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா we have that இந்த பிறவிலே வரக்கூடிய சிலது எல்லாமே வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சாந்தமான ஒரு குணத்திலேயே இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து தட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தே வுட் ஹவ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் அவங்களுடைய இதுல இருந்து. அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய சுபாவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் அவங்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருந்ததோ அதுக்கேற்றார் போலதான் அவங்களுடைய பிஹேவியர் எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். ஆனா இங்கே வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ் பர் த என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்டும் உண்டு. ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து கடைசி வரைக்குமே சத்துவகுணத்திலே இருப்பாங்கன்றது கேரண்டி கிடையாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருப்பவங்க அவங்களுக்கும் ஏதோ வாழ்க்கையில ஒரு ரியலைசேஷன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, தே மே எலிவேட் இன்டு த சத்துவகுணம். ஸோ அதாவது என்விரான்மெண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ் மேஜர் ரோல். ஸோ வரும்பொழுது அந்த சுபாவங்களோட தான் வருவாங்க பிறவில வர்றது. ஆனா வந்த பிறகு இங்க நம்ம என்னென்ன அட்மாஸ்பியர்ல நம்ம வந்து பழக ஆரம்பிக்கிறோமோ அதுக்கேற்றாற் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குணாதிசயங்களோட நாம இருக்கும். சோ சாதாரண ஜீவாத்மாவை போலின்றி கடந்த காலத்தில் நடந்தவை இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும். நமக்கெல்லாம் அந்த ஞாபக சக்தி கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய தேவன் விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்ததை அவர் நினைவு கூறுவதை நாம் கண்டோம் இல்லைங்களா 4th சாப்டர்ல. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலுமே பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதால் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு உயிர்வாழையும் அறிவார், நம்ம எல்லாரையுமே அறிவார். நாம எந்த அளவுக்கு வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் வி பொசஸ் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். நாம என்ன செயல் எந்த இதை வந்து எந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போவோம், எந்த செயலை நம்ம வந்து எந்த ரீதியில எடுத்துட்டு போவோன்றதெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுவோமா, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோமா, இல்ல கோவப்படுவோமா, இல்லை வந்து ரொம்ப சப்மிசிவா ஆயிடுவோமா, இதெல்லாமே வந்து நம்மளுடைய நேச்சரை பத்தி அவருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஆனால் அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிர்வாழிலும் பரமாத்மாக வீற்றுள்ள போதிலும் தனிப்பட்ட முறையில் பரமபுருஷ பகவானாக உள்ள போதிலும் சிற்றறிவுடையவர்கள் அருவ பிரம்மனை அறிய முடிந்ததாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பரமபுருஷராக உணர முடியாது. ஏன்னா இம்பர்சனலா நினைச்சிட்டாங்க, தோன்றாத அருவம் தான் ரைட், பகவான் வந்து எனர்ஜி மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவங்க அதுக்கு மேற்பட்ட அவங்களுடைய இது வந்து தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து பகவானுடைய இந்த ரூபத்தினான அந்த திவ்யமான உடலுடைய இது வந்து அவங்களால வந்து அதனுடைய இயல்புகளை அவங்களால வந்து அறிய முடியாது ஆக்சுவலி. ஸோ அது எப்பவுமே வந்து நித்தியமானது அப்படிங்கிற அந்த ஞானமும் அவர்களுக்கு இருக்காது. ஸோ வானத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கத்தான் செய்கின்றது. பகல் நேரத்துல சூரிய வெளிச்சத்துல நமக்கு நட்சத்திரங்கள் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியறதில்ல. அதே இரவு நேரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால அந்த நட்சத்திரங்களை பார்க்க முடிகின்றது. சோ அந்த சூரிய வெளிச்சம் என்ற பிரகாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இருள் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால நட்சத்திரம் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரிதான் சில சமயத்துல வந்து சூரியன் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறான் மேகங்களால, ஆனா சூரியன் எங்கேயும் போறதில்லை. சோ அவர் வந்து அவருடைய வேலையை அவர் செஞ்சுட்டுதான் இருக்கார். ஆனா அந்த மேகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் டெம்பரரி, தற்காலிகமாக மறைக்கப்பட்டிருக்கும். சோ அதே மாதிரிதான் மறைவு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டடான இருக்கிறது. சூரியன் சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதே கிடையாது. அதே போல மாயையும் பரமபுருஷரை மறைக்கவே முடியாது. மாயையால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய விசிபிலிட்டி எவ்வளவோ அது அளவுக்கு தான் நாம வந்து நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட இல்லையா. பகவானை தோன்றாத அருவமாக மட்டுமே ஏத்துக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய விசிபிலிட்டி அவ்வளவுதான், அந்த நாலேஜ் லெவல் அக்செப்டன்ஸ் அவ்வளவுதான். ஆனா பகவானை ரூபத்துல நம்ம இவ்வளவு இதையுமே
கேட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ பகவான் ரூபம் உடையவர் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய ஆதாரங்கள் நம்ம வந்து படிச்சுட்டே தான் இருக்கோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவர் வந்து ரூபமற்றவர் மட்டும் கிடையாது, ரூபமாகவும் இருப்பவர் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த அத்தியாயத்தின் 3வது பதத்தில் கூறியபடி கோடிக்கணக்கான மனிதரில் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரேது ஒருவர், அதாவது பல பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்த ஆத்மாக்கள்ல, பல ஆயிரம் ஆத்மாக்கள்ல கூட யாரோ ஒருத்தர் தான் பகவானை வந்து உண்மையாக உணர முடியும். சோ அப்படி ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்து நாம போனா மட்டும்தான் பகவானை பற்றியான அவருடைய குவாலிட்டிஸ், அதாவது இயல்புகள், அவருடைய டிவைன், இது எல்லாமே வந்து நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். 27 வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன வந்தமோகன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தபா. இச்சா விருப்பு, துவேஷ வெறுப்பு, சமுத்தேன எழக்கூடிய, துவந்த இருமை, மோகேன மோகத்தினால், பாரத பரத குல தோன்றலே, சர்வ எல்லா, பூதானி உயிர்வாழிகள், சம்மோகம் மயக்கத்தில், சர்க்கே பிறக்கும் போது, யாந்தி செல்வன, பரந்தப எதிரிகளை வெல்வோனே. மொழிபெயர்ப்பு. பரதகுல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, வெறுப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். பொருளுரை. தூய ஞானமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே உயிர்வாழிகளான உண்மையான சொரூப நிலையாகும். இந்த தூய ஞானத்திடமிருந்து பிரிவது எனும் மயக்கத்தை ஒருவன் அடையும் போது அவன் மாயையின் சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பரம புருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக ஆகிவிடுகிறான். மாயையின் சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதவன் ஆகிவிடுகிறான். மாயையின் சக்தி விருப்பு வெறுப்பு எனும் இருமையில் தோன்றுகிறது. இந்த விருப்பு வெறுப்பின் காரணத்தினால் முழுமுதற் கடவுளுடன் ஐக்கியமாக விரும்பும் முட்டாள் மனிதன் பரம புருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமை கொள்கிறான். விருப்பு வெறுப்புகளால் களங்கமடையாத மயங்காத தூய பக்தர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் இருமையாலும் அறியாமையாலும் மயங்கியவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் ஜடசக்தியினால் படைக்கப்பட்டவர் என்று எண்ணுகின்றனர். இஃது அவர்களது துரதிருஷ்டம். இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் இதற்கு அடையாளமாக மான அவமானம், இன்ப துன்பம், ஆண் பெண், நல்லது கெட்டது, சுகம் துக்கம் போன்ற மயக்கங்களில் ஆழ்ந்து இவள் எனது மனைவி, இஃது எனது வீடு, தானே இந்த வீட்டின் தலைவன், இந்த நாயகியின் கணவன் நானே என்று எண்ணுகின்றனர். இதுவே மயக்கத்தின் இருமைகளாகும். இருமைகளால் இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் முழு முட்டாள்கள் என்பதால் பரம புருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூவாலிட்டிஸ் பத்தி தான், அதாவது இருமைகள் பற்றி தான் நிறைய சொல்லியிருக்கார் பகவான் வந்து. ஸோ நாம் எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்துல ஒரே ரூபம் தான். ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெர் இஸ் நோ ஜெண்டர் ஆல்சோ. ஸோ நாம செய்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண் பெண் அந்த இது வந்து படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆக்சுவலி இது வந்து இந்த கிராஸ் பாடி தான். இது வந்து ஸ்தூல உடல் வந்து வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா வந்து சூக்ஷ்மத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு ஜெண்டரே கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து வி ஷுட் நாட் ஹாவ் தட். இந்த பிசிக்கல் பாண்டிங் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா வி ஆர் திங்கிங் எல்லாத்து மேலேயும் பற்று, என் பிள்ளைகள், என் வீடு, என் மனைவி. See, affection, we have to have affection இருக்கணும். ஆனா
we need to treat என்னன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்துல இந்த இடத்துல வந்து பிறந்திருக்கோம், வளர்ந்திருக்கோம். நம்ம கடமைகளை நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு நம்ம பகவான் கிட்ட போக வேண்டியது இலக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தோட நம்ம வந்து செயல்படணும். அதை விடுத்து இந்த பௌதீக பந்தத்திலேயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதோட கட்டுண்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாம மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து திரும்பி வரக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தான் தள்ளப்படுவோம். இச்சா வேஷஸ்ய முத்தேன தத் வந்த வமோகேன பாரதः சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தபக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா எதிரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்குள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். யார் மேலேயுமே நம்ம வந்து விருப்பு வெறுப்பு இதெல்லாம் வச்சுக்கவே கூடாது. எந்த ஒரு செயல்லையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனப்பூர்வமா செய்யணும். அது நமக்கு என்ன, அதுல என்ன லாபம் இருந்தா அதுக்காக நிறைய ஈடுபாடும், லாபம் இல்லைன்னா அதுல வந்து நம்மளுடைய நமக்கு எதுவும் அதுல வருமானம் இல்லை, நமக்கு அதுல எந்த பெனிஃபிட்டுமே இல்லை அந்த செயல்னால நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து தூரமும் ஒதுங்க கூடாது. அது வந்து நம்ம கடமைகள் இருந்து நாம விலகிறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் நாமளே இதை கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. அது ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு ஆக்சுவலி. சோ தூய்மையான ஞானியான முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே உயிர்வாழிகளின் உண்மையான சொரூப நிலையாகும். சோ இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 வரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டாதான் நம்மளால அவர்கிட்ட போக முடியும் இல்லையா? சோ அதுக்காகவே நாம் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். சோ இந்த சொரூபத்தை வச்சுட்டு இருந்தா மட்டுமே நம்மளால கைங்கரியம். we need the body. ஒரு உடல் தேவை இந்த ஆத்மாவுக்கு. அதுல தங்குனாதான் வந்து நம்ம மேன்மேலும் நன்னிலை அடைந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய இடத்திற்கு நம்ம செல்ல முடியும். ஆனா இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு இந்த ஆத்மால எந்தவித நன்னிலையுமே இருக்காது, வேறு உடலை தரிப்பது வரைக்கும். சோ அது வந்து செய்த பாவங்களும் புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு அது அதனுடைய கர்மங்களை அனுபவித்து விட்டு மிச்சம் இருக்கிறத பெண்டிங் ஏற்றவாறு நம்ம வந்து வேறு ஒரு உடலை வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கின்றோம். சோ இந்த தூய ஞானத்திடமிருந்து பிரிவது என்னும் மயக்கத்தை ஒருவன் அடையும் பொழுது அவன் மாயையின் சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக ஆகிவிடுகின்றான். எப்பொழுது we are away from the godly thingsல இருந்து, God consciousல இருந்து நம்ம வந்து தூரமாக விலகி செல்கின்றோமோ அது கேட்டார் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த பக்கம் வந்து இந்த வேர்ல்ட்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து நம்மள நாம அதிகமாக ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக பகவானும் விலகி இருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் நம்மளை விட்டு போறதில்ல, நாம அவர்கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கின்றோம். சோ இருமைகள் தோன்றுகின்றது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எப்போல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய இயல்புகளோட நம்ம வந்து ஐக்கியம் ஆகுறோமோ அதுக்கு அப்ப நமக்கு வந்து இந்த டியூவாலிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 இருமைகள் இல்லைங்களா, லாபம் நஷ்டம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம், இது எல்லாமே வந்து விருப்பு வெறுப்பு, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு தானா சேர்ந்துரும். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம பிஹேவியர் இருக்கும். இன்பமா இருந்தால் அதற்கேற்ற பிஹேவியர், துன்பமாக இருந்தால் அதற்கேற்ற பிஹேவியர், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெளியில காட்டிடும். இந்த கிராஸ் பாடியில இருந்து இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வெளிப்பாடு வந்துடும். சோ அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே இந்த பௌதிக பந்தத்து மேல அதிகமான ஒரு ஈடுபாடு கண்டிப்பாக வச்சு கொள்ளக்கூடாது நம்ம வந்து. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இதுல வந்து நம்ம நிறைய வந்து மேல் நோக்கி ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிலோசபிக்கல் தாட்ஸ், ஏத்திஸ்ட் தனமான அந்த செயல்களுக்கு நாம வந்து இஃப் யூ ஆர் எலிவேட்டிங் ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வந்து வில் திங்க் காட் as a காடுக்கும் நமக்கு கடவுளுக்கும் நம்ம கடவுளை பார்த்தாலே நமக்கு பொறாம வந்துடும். சோ இது வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுற்றுப்புற சூழல் இருக்கிறவங்களோடய நமக்கு சில சமயத்துல பொறாமை வர்றதுதான் செய்கிறது இல்லையா, நம்மளோட சொந்த பந்தம். சோ நமக்கும் கீழே இருந்தவங்க சட்டுன்னு ஒரு நிலைக்கு மேல போயிட்டாக்கா இது மனித இயல்பு தான். சோ அவங்கள நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. சோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மளுடைய பிஹேவியர் வந்து அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா அது 3 குணங்களோட ஐக்கியமானது. அதே கடவுளே நேரா வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி வந்து நல்லா செழிப்பா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா அவர் மேல கூட நம்ம கண்டிப்பா பொறாமப்படுவோமா இல்லையா? கண்டிப்பா படுவோம். நம்ம அவர் சிலையா உட்கார்ந்து இருக்காரு கோயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு இதனாலதான் நம்ம வந்து அவர் மேல வந்து ஜென்ரலா பொறாமை காட்டுறது கிடையாது. ஆனா ஏத்திஸ்ட் பிலோசபிக்கல் தாட்ஸ் யார் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பகவான் மேல பொறாமை என்பது உண்டு. சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல போயிட்டோம்னாக்கா மீண்டும் நாம வந்து மனித பிறவி எடுத்து நன்னிலை அடைவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு செயல் ஆக்சுவலி. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். விருப்பு வெறுப்புகளால் களங்கம் அடையாத மயங்காத தூய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது அந்தரங்க சக்தி மூலமாக பகவான் வந்து அவர்களுக்கு தோன்றுகின்றார். அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தே அந்த நாலேஜ் அவர் வந்து எப்பவுமே ரிவீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஆக்சுவலி.
சோ பொறாமையற்றவனாகவும் பகவான் மீது பக்தி, அனன்ய பக்தி, கலங்கம் அடையாத பக்தி என்னாக்கா அனன்ய பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம. சோ அதாவது பாவ பக்தியில போகிறது, பிரேம பக்தியில பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பகவான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்தே எல்லா ஞானத்தையுமே வழங்குகின்றார். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு, அவங்களுக்கு வந்து அந்த இருமைகள்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பாவம் புண்ணியம் அந்த இதுல இருந்தும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணை, கண்டிப்பாக ஒரு கருணை புரிகின்றார். நமக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் நம்மளை விட்டு விலகணும்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் முடியும். தாமோதர மந்த், இந்த மந்த் டெய்லி நீங்க சாயங்காலம் விளக்கேற்றும் பொழுதோ இல்லை காலையில வந்து மங்களாரத்தி பண்ணுவீங்களே பூஜை முடிஞ்சு, அப்போ வந்து இந்த நெய் விளக்கு ஏற்றி அந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை நீங்க கண்டிப்பாக செய்யுங்க. அது வந்து பத்ம புராணத்துல இருந்து சொல்லியிருக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள் சர்ச் பண்ணா கூட கிடைக்கும், இல்லைன்னா கூட நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாத்துலயும் போட்டிருக்காங்க. நான் இந்த பக்தி விருஷா இதுல போடுறேன். நான் ஈவன் யூடியூப்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாட்டு இருக்கு. ஸோ தாமோதர அஷ்டகம் பாடி, அது எப்படின்னாக்கா பகவானுடைய பாதங்களுக்கு 4 முறை வந்து இந்த மங்களார்த்தி பண்ணும் பொழுது வந்து அந்த நெய் விளக்கை வந்து இப்படி காட்டணும். அதுக்கப்புறம் வயிறு கிட்ட 2 வாட்டி, அதுக்கப்புறம் முகத்தாண்ட 3 வாட்டி. ஸோ இது 7 டைம்ஸ் வருதா, ஐ திங்க் 7 or 9 டைம்ஸ் வருது. இந்த மாதிரி வந்து அந்த இதுலயே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க அதை ஜஸ்ட் கூகுள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஐ வில் புட் தட் அஷ்டகம் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பக்தி விருஷா குரூப்ல போடுறேன். ஸோ ஒரு 1 வீக் மேல ஆயிடுத்து இப்போ தாமோதர மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகி. ஸோ அந்த போனது போகட்டும், ஆனா இந்த மந்த்ல நாம இந்த நெய்விளக்கு ஏற்றி அந்த தாமோதர அஷ்டகத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா குபேரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனம் கொடுத்தது வந்து நம்ம அந்த ஸ்டோரியும் நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கோம் நம்ம. அதே மாதிரிதான் பாவங்கள் இருந்து விடுதலை கொடுப்பது இந்த நெய் தீபமேற்றி நம்ம தாமோதர அஷ்டகத்தை நம்ம பாடும் பொழுது எத்தனையோ பிறவிகள்ல நாம செய்த பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது. நம்ம அதை கேட்க வேண்டியதில்லை, நம்ம பக்தியோட பகவானுக்கு நம்ம வந்து வில் டூ த பூஜா. ஸோ அதாவது மங்களாரத்தி இல்லைன்னா அந்த நெய் தீப விளக்க நம்ம வந்து அவருக்கு ஆரத்தி செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் இட் செல்ஃப் வில் கிவ் எ வெரி குட். நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிமே நம்ம வந்து பாவங்கள் செய்யாம போறதுக்கான மார்க்கம் கூட நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ மனது எந்த ஒரு தவறுமே வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் உருகி நம்ம கிட்ட பகவான் கிட்ட நம்ம போய் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பக்தியில நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அதுல கண்டிப்பா அவருடைய கருணை என்பது கிடைக்கும். ஆனா நம்ம உணராமலே நான் எதுவுமே செய்யலன்னு நினைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ல எப்பவுமே தங்கின்னு இருக்கும். ஸோ இன்பம் துன்பம், ஆண் பெண், நல்லது கெட்டது, சுகம் துக்கம் போன்ற மயக்கங்களில் ஆழ்ந்து, ஸோ நம்ம இந்த பிசிக்கல் பாண்டிங், ஏன்னா நம்ம இந்த ரூபத்துல மட்டும்தான் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்கறோம். ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம வந்து நம்ம மனைவியோ மகனையோ மகளையோ நம்ம வந்து காண்பது கிடையாது. ஆக்சுவலி அவ்வாறு நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் வராது, அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அவங்க மேல. அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்வோம். ஸோ நம்ம வந்து பிசிக்கல்ல வரும்பொழுதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்து நம்ம அவங்க மேல வந்து எரிஞ்சு விழுவோம், ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க மேல அன்பு காட்டுவோம். ஸோ இது எல்லாத்துமே பேலன்ஸ்டா பிசிக்கலி நம்ம பார்க்கவே கூடாது. வி ஷுட் சி ஆத்ம ரூபம், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஐ திங்க் 28 இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்லோகமா? ஐ திங்க் எஸ், இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. வி வில் புஷ்பா மாதாஜி நீங்க தான் வாசிக்கிறீங்க. ஓ 30th வரை. வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த இதுல ஆக்சுவலி? ஸ்லோகம் 28. I can't see மாதாஜி. மாதாஜி பார்க்க முடியல, கொஞ்சம் இருங்க. இதுல இன்னும் எத்தனை ஸ்லோகம் பெண்டிங் இருக்கு மாதாஜி? சோ 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கு. பட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம்ஸ் ஐ திங்க் இதோட முடியறதுன்னு நினைக்கிறேன், if I'm right, இல்லீங்களா? ஓகே. இல்ல கலைவாணி மாதாஜி சொல்லுங்க. வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் புஷ்பா மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. 28 வரைக்கும் தான் மாதாஜி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. அன்மியூட்ல இருக்கும்போது பேச முடியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷாம் துவந்த கதம் பாவம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணா தே த்வந்த வமோஹ ஹனிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாக.
ஏஷாம் எவர்களது தூ ஆனால் அந்த கதம் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ பாவம் பாவங்கள் ஜனானாம் மனிதர்களின் புண்ணிய கர்மனாம் முற்செயல்கள் தே அவர்கள் இருமையின் மோக மயக்கத்திலிருந்து நிர்முக்தா விடுபட்டு பஜந்தே பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். மாம் எனது திருவிரதா மன உறுதியுடன். மொழிபெயர்ப்பு. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் பயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். பொருளுரை. திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இப்பதம் சுட்டி காட்டுகிறது. பாவிகள், நாத்திகர்கள், முட்டாள்கள் மற்றும் வஞ்சகர்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பின் இருமையை கடப்பது மிகவும் கடினம். அறநெறிகளை பயிற்சி செய்து வாழ்வை கழித்தவர்கள் புண்ணியம் செய்தவர்கள், பாவ விளைவுகளை வென்றவர்கள் ஆகியோர் மட்டுமே பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். ஆன்மீக தளத்தில் நிலை பெறுவதற்கான வழிமுறை இதுவே. இத்தகைய ஏற்றம் தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.5.2 கூறப்பட்டுள்ளபடி உண்மையிலேயே ஒருவன் முக்தியை விரும்பினால் அவன் பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். மகத் சேவா துவாரம் அகுர் விமுக்தே. ஆனால் பௌதீகவாதிகளின் தொடர்பில் இருப்பவன் இருள் சூழ்ந்த இடத்தை நோக்கி செல்லும் பாதையில் உள்ளான். தமோத்வாரம் யோஷிதாம் சங்கி சங்கம். இவ்வுலகில் உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மயக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவே பகவானின் அனைத்து பக்தர்களும் இப்பூ உலகில் பயணம் செய்கின்றனர். பரமபுருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுத்துவதே தங்களது சொரூப நிலை என்பதை மறந்திருப்பது கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அருவவாதிகள் அறிவது இல்லை. தனது சொரூப நிலையில் மீண்டும் நிலை பெறாத வரை முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்வதே மன உறுதியுடன் அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுவதோ சாத்தியம் இல்லாததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல நம்ம புண்ணிய செயல்கள், பாவ செயல்கள். ஸோ ஒருவர் பக்தி தொண்டுல என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணியங்கள் இருக்கணும். அவங்களுடைய ஒருத்தர் இந்த பக்தி தொண்டுல முழுமையாக ஈடுபடுகிறார்கள் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய இருமையிலிருந்து அவங்க ஆல்ரெடி கிளியர் ஆயிருப்பாங்க. பேசிக்கலி அதாவது முழுமையாக தன்னை பூரணமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அதுல இருந்து விடுதலை அடைந்தால் மட்டுமே அவங்களால இந்த சர்வீஸ்ல கண்டிப்பாக ஈடுபட முடியும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஏஷாம் துவந்தகதம் பாபம் ஞானானாம் புண்ணிய கர்மானாம் தேத்வதந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவர்த்தகா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் முன்னாடி ஜென்மங்களிலும் சரி இந்த பிறவிலும் சரி புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, அதாவது நற்காரியங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியங்கள், அதாவது நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா, தான தர்மங்கள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதுல ஈடுபடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நமக்கு விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது. பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டாலே பகவானுடைய அவருடைய அருளால நமக்கு கண்டிப்பாக பாவ விமோசனம் கிடைக்கின்றது. சோ எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ, சோ ஃபுல் கிளியரன்ஸ் ஆயிருக்கணும். எவர்களது மயக்கத்தில் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, சோ இது ஒரு மாயை உலகம். சோ இந்த ரெட்டை மனம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து யார் ஒருவர் வென்று தன்னுணர்வு பாதையில ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி இருக்கின்றார்கள், தான் யார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு அந்த டியூவாலிட்டிஸ்ல இருந்து கண்டிப்பாக நாம கூட வெளியே வரலாம்.
கண்டிப்பாக. சோ நாம யாரு, நம்ம ஆத்ம ரூபம் மீண்டும் பிறவி எடுக்க போறோம், நம்ம பாவ புண்ணியங்கள் தான் நம்மள வந்து அடுத்த பிறவி எல்லாமே நிர்ணயிக்கிறது. சோ அட்லீஸ்ட் இந்த ஞானத்தை தெரிந்த பிறகாவது நம்ம வந்து பாவங்கள் எதுவுமே செய்யாம நம்மளால முடிஞ்ச நற்காரியங்கள் செய்து பகவானுடைய சமர்ப்பணம் பண்ணி இந்த இருமையிலிருந்து நம்ம வெளியே வர்றது வந்து என்ன மார்க்கம்னு தெரிஞ்சுட்டோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி செயல்படுபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக பாவ விலையிலிருந்து அவர்கள் விலகுகின்றார்கள் பகவானுடைய கருணையால். சோ எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து, மயக்கம் மீன்ஸ் இந்த மாயை உலகினுடைய அந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து யார் ஒருவர் வெளியே வந்திருக்காங்களோ, பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். அதாவது ஸ்ட்ராங்கா பண்ற அவருடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடுவாங்கன்றத வந்து கிளியரா வந்து இந்த இதுல சொல்லியிருக்கார். பாகவதத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஒருத்தர் வந்து திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இப்பதம் சுட்டி காட்டுகின்றது. ஒரு தெய்வீக தன்மையில ஒருத்தர் வந்து முன்னேறிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது 4 விதமான தீயோர்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. துஷ்கிருத்தினோஸ், பாவிகள், நாத்திகர்கள், முட்டாள்கள் மற்றும் வஞ்சகர்கள், ஏமாற்று பேழ்வரிகள். இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இந்த மாய உலகையுடைய கட்டுண்ட இதுலதான் விழுந்திருக்காங்க. விருப்பு வெறுப்பு இது எல்லாமே உண்டு, பகவான் மேல பொறாமை கூட உண்டு அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு இந்த பாவ புண்ணியங்களை வந்து கடப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. அதுக்கான விளைவுகளை அவர்கள் கண்டிப்பாக அனுபவித்துதான் வேக வேண்டும். சோ புண்ணிய செய்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகளை கடந்தவர்கள், வென்றவர்கள். சோ ஒருவர் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது அவர்கள் அந்த பாவ விளைவுகள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா வெளியே வராங்க. சோ அவர்கள் மட்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய்மையான ஞானத்தை அடைய முடியும். பகவானை பற்றிய ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து ஒரு எடுத்து சொன்னாலும் நமக்கு புரிந்து கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டட் இல்லையா. ஆனா பகவானே நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து உட்கார்ந்து நமக்கு வந்து இந்த வழி போன்ற அந்த இது இந்த மாதிரி உணர்வு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த விதத்துலதான் பகவானை உணரணும்ன்ற அந்த இதை வந்து நமக்கு ரிவீல் பண்றாரு இல்லையா. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி நாம வந்து தெரிஞ்சு கொள்கின்றோம். சோ பகவானை பற்றியான ஞானத்தை நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்தே சொல்லும் பொழுது அதை விட ஒரு பிகஸ்ட் ரிவீல் எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல. சோ அப்படிப்பட்ட தன்மை நாம வந்து அடையணும்னாக்கா நாம தன் உணர்வு பாதையில நாம வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த பாதையில நாம வந்து முன்னேறி செல்லணும். அது வந்து எதனால முடியும்னாக்கா ஜபம், அதுக்கு அடுத்து வந்து பிரசாதம், அப்புறம் டிவோட்டி அசோசியேஷன். இந்த 3 இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து மேல எலிவேட் ஆக முடியும். இந்த 3 நிலைகளை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம வந்து பகவானை பற்றியான ஞானத்தை நம்ம மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ இத்தகைய ஏற்றம் தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகின்றது. அதுதான் வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன். அதனால்தான் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸ் ஸ்டடி உங்களால பண்ண முடியலன்னாலும் இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த வியாழக்கிழமை இந்த செஷன்லயாவது நீங்க வந்து கண்டிப்பாக ஆக்டிவா இருக்கணும். ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இட் வில் பி நோன் டு தெம் ஒன்லி, அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால வந்து எந்த எந்த இதுல நம்மளால சாத்தியம் ஆகலைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த செஷனுக்காவது நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த இது மனசு இருக்கணும் நமக்கு. சோ பாகவதத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஒருவன் முக்தியை விரும்பினால் அவன் பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம வந்து அதாவது மகா பாகவதர்களுக்கு அதாவது ஆச்சாரியர்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து தொண்டு செஞ்சோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதாவது சர்வெண்ட் ஆஃப் த காட் அவங்களுக்கு நாம சர்வெண்ட் ஆகணும். சோ அப்ப நாம ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அந்த மோட்ச கதி என்பது இந்த சர்வெண்டே பாத்துக்குவார். ஏன்னா நமக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது அவரை ரட்சிப்பது என்பது அவர் எடுத்தும்பார். நம்ம எதுவுமே கேட்க வேண்டியதே இல்லை. ஆனா அதே வந்து இந்த பௌதிக செயல்களை நாம அதிகமாக ஈடுபடுத்தி கொண்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாம வந்து கீழ்நோக்கி தான் தள்ளப்படுவோம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வுலகில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மயக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவே பகவானின் அனைத்து பக்தர்களும் இவ்வுலகில் பயணம் செய்கின்றனர். அதுதான் வந்து ஆச்சாரியாலவோ இல்லை ஆழ்வார்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் ஆல் டிசெண்டட் ஃபார் தட் ரீசன் ஒன்லி. ஸோ அட்லீஸ்ட் அவர்களுடைய அந்த வழிநடத்தலையாவது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை போய் சேரணும்ன்றதுக்காக தான் அப்பப்போ இந்த பிறவிகள் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். சோ பரமபுருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே தங்களது சொரூப நிலை என்பதை மறந்திருப்பது கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அருவவாதிகள் அறிவதில்லை. சோ யாரா இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நாம கண்டிப்பாக தொண்டு செய்யணும். அதுதான் நம்மளுடைய வேலை கூட.
சோ ஆனா நம்ம இந்த 2 நிலைகளையும் நம்ம கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும். நாம இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் ஒரு வழியா எடுத்துட்டு போயின்னே இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த பக்தி பாதையிலயும் நம்ம வந்து அங்க என்ன செய்யணுமோ அந்த வேலையை நம்ம கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும். சோ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பேரலா எடுத்துட்டு போனாதான் நம்மளால வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்ல முடியும். ஆனா அதையும் நம்ம இதை செய்யாமலே இது மாத்திரமே நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பௌதிக செயல்கள், அது நம்மளை என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு பாதைக்கு தான் எடுத்து செல்லும். தனது ஸ்வரூப நிலையில் மீண்டும் நிலை பெறாத வரை, அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம ரூபத்துலதான் நம்ம வரோம் இல்லையா, சோ அந்த ரூபத்தை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மோட்சகதிக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகாத வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனால தான் திரும்பி திரும்பி இங்க வரும். மன உறுதி அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுவதோ சாத்தியம் இல்லாததாகும். இந்த நிலைகள் எல்லாமே அவங்களால வந்து உணரவே முடியாது, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமஸ்ரித்யதே யதந்தியே தே பிரம்ம தத்விது கிருதஸ்தன யாத்மம் கர்ம சாகிலம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஸ்லி பர்சன், நமக்கு வயோதிகம் தேவை கிடையாது, ஏன்னா அதனால வியாதியும் நம்மளால கஷ்டப்படணும், அடுத்தவர்களுக்கு நாம வந்து சிரமத்தையும் கொடுக்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்தையும் நாம சந்திக்க வேண்டும் இல்லையா. இப்ப பிறந்தாச்சே நம்ம மரணத்தை சந்திச்சுதான் ஆகணும், இந்த ஜென்மத்துல நம்மளால மாட்டிக்க முடியாது. ஆனா அடுத்த ஜென்மம் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதாவது நாம் என்ன இப்ப செய்யறோமோ அதனுடைய இதுதான் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துக்குனான வழி. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மம் தேவையில்லை, பகவானே நான் எங்க இருந்தாலும் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்ற மட்டும் அந்த வேண்டுதலோட இருந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு கைங்கரியம் செஞ்சுட்டே போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அந்த மோட்சத்துக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். அதாவது ஒரு பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நிழல்ல தான், அவருடைய பாதங்கள்ல தான் எப்பவுமே வந்து சரணாகதி. திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே, அதாவது அந்த பிரம்ம நிலையை அவர்கள் காண்கின்றனர் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். சோ பகவானை பற்றியான அந்த திவ்யமான நிலையை புரிந்து கொள்வது என்பது நாம பிரம்ம நிலை அடைந்தாதான் முடியும். அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல அந்த உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு செல்லும் பொழுது சாதி பூதா தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் சேயு விதுக பிரயாண காலே அபிஷாம்யே விது அபிஷமாம் தே விதுர் யுக்த சேதசக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண காலத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இது பிரயாண காலத்துல. சோ சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல நம்ம வந்து மனதளவுல ஈடுபட்டு இருந்தாக்கா, அதாவது உயிர் விடும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஆழ் மனதுல என்ன இருக்கோ அதுதான் நமக்கு வெளிப்படுமே. சோ எந்த ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது சடன்னா நம்ம வந்து எதன் மேல நம்ம வச்சிருக்கோமோ மனசு, அதுதான் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்பாடா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிறந்ததுல இருந்தே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 5-6 இயர்ஸ்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு தேவதை மேலேயோ யார் மேலேயோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பற்றுதலை வளர்த்துட்டு இருப்போம். அது நம்ம ஆழ் மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா விழுந்திருக்கும். ஆனா நமக்கு ஒரு சங்கடமான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது அவங்களுடைய பெயர் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். இதை நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு நாளைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. சோ யூ ஆல்வேஸ் சி சஃபரிங் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆழ் மனசுல நம்ம யார் மேல அன்பு நிறைய வச்சிருக்கோமோ அவங்களுடைய நாமம் மட்டும்தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட், அல்லது எதன் மேல நம்மளுடைய மனது அதிகமாக லயித்திருக்கிறதோ அதன் மேலதான் நம்மளுடைய ஈடுபாடு என்பது இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்பொழுது இருந்து இந்த ஜபத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராக்டிஸ் பண்ண பகவானுடைய அந்த நாமம் நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட், அதாவது ஆழ் மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிய ஆரம்பிச்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே டக்குன்னு அவருடைய நாமம் தான் நமக்கு வரும். இன்டென்ஷன் வந்து நார்மலான இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒருத்தரோட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது கூட ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது, ஆபத்தான சூழ்நிலை வந்தாலும் சடனா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாயிலிருந்து பகவானுடைய நாமத்தை வரத்துக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய உண்டு. அதனாலதான் நம்ம அதை பழகணும் அப்படிங்கிறது தான் இஸ்கானுடைய அந்த எதுக்கு இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண வைக்கிறான்னா அது நம்மளுடைய பெனிஃபிட்டுக்கு தான். சோ இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சு நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக செய்யணும். ஓம் தத் சவிதுர் ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே சோ சப்ததசோத்யாயः ஞான விஞ்ஞான யோக சப்ததசோத்யாயः. சோ சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. So I'll stop the YouTube.